Так, друзі, ми в ефірі. Друзі, раді вас вітати на нашому етері. Сьогодні стартує 4-й тиждень нашого курсу English англійської з компанією Englishdom. Всім дякую, хто доєднався. Сподіваюсь, ви в безпеці. Не нехтуйте сигналами тривоги і одразу йдіть в укриття. А я нагадую, що спікеркою нашого курсу є Олеся Яворська, і темою нашої сьогоднішньої лекції є Legislation in English. І можемо розпочинати. Леся, вам слово. Доброго вечора, всіх вітаю. Так, сподіваюся, нам ніякі технічні питання не завадять вдало провести лекцію, та можемо розпочинати та переходимо до нашої презентації. Сьогоднішня наша тема – це Legislation in English, тобто юриспруденція, законодавство англійською. Тобто ця тема може мати декілька значень, зараз ми їх розглянемо. Що ж таке legislation? So let's start with the first slide and talk about the terminology. So about the definition of legislation. But before that, let's look at our class structure. So today we're going to talk about legislation in English, common features of legal English, тобто типові риси юридичної англійської, так, legal English. Legal vocabulary, юридичний словник, тобто слова на юридичну тематику, reported speech. Our topic today is statements in reported speech. Тобто твердження непрямої мови. Що це, для чого їх використовуємо і так далі. And useful links, наші звичні корисні посилання, so articles, video content, vocabulary sets on the topic of legislation. So let's proceed and talk about the terminology. Let's define the word legislation. В нас слово legislation може мати два значення. The first definition, legislation is a law or set of laws suggested by a government and made official by parliament. Це визначення зі словника, так, що legislation – це закон або збір законів, запропонованих урядом та зроблених офіційним парламентом, тобто затверджених парламентом. Government у нас може бути уряд або влада загалом. So all the authorities of our country are our government. It's one way to talk about legislation. The other way, it's also a process of making rules and laws. Так, це також процес створення правил та laws, законів. So let's have some examples how to use the word legislation in context. Давайте поговоримо про приклади використання слова legislation в контексті. There are some ambiguities in the legislation. Ambiguity у нас неточність, розмитість, розмите формулювання. Тобто є деякі неточності в законодавстві. Or the second example, such unpopular legislation is unlikely to be introduced before the next election. Так, таке непопулярне законодавство, мабуть, не приймуть перед новими виборами. Election – це в нас вибори. Is unlikely means chances are very low. Yeah, such unpopular legislation is unlikely to be introduced before the new election. Okay, so now we know what is legislation. Так, у нас тут від цього і слово legal, тобто юридичний, так, не обов'язково легальний. Так, це слово, звісно, має значення легальний, що something can be legal, something can be illegal. Але воно має ширше значення, тобто все, що пов'язане з юриспруденцією, законотворчістю, законодавством, усе це у нас legal, yeah, adjective legal could be applied. Okay, so let's proceed, let's move further to some words and discuss vocabulary. But before that, let's talk about the common features of legal English. Так, common features, типові риси юридичної англійської, що в нас характерне. The first thing is the influence of Latin and French. Перша риса – це вплив латини та французької, the influence of Latin and French. Це виражається в основному в запозиченнях. We have many borrowings from Latin and borrowings from French. For example, bona fide or de facto. So, of course, we have English alternative for those words, but we still apply French and Latin words because they are normal for legal English. For example, only bona fide members of the company are allowed to use the logo. Тільки реальні, так, справжні члени компанії можуть використовувати лого, тобто їм дозволяється використовувати лого компанії. Звичайно, ми можемо замінити фразу bona fide with a phrase like true, real, actual members of the company, так, якимись такими англійськими відповідниками.
But if we talk about some legal document, report, and so on, it's better to use the Latin expression, or French expression instead, because it's fixed. Тобто в нас ця фраза bona fide стала ідіомою, так? І ми її не можемо замінити на щось інше. The island has been de facto divided into two countries. Так, острів фактично був розділений між двома країнами. Можемо замінити de-facto на actually, really, indeed, yeah, but we still, or in fact, but we still use Latin alternative. Of course, we can use English alternative in fact, but because this is a legal document and because this is a typical feature of legal English, we apply Latin version. We apply de facto instead of in fact. Тобто такі ідіоми латинського походження, також і французького походження, які мають альтернативу в англійській, все одно характерні для якихось офіційних юридичних документів, тому що це така дань традиції, це tradition of constructing those documents. Okay, let's move on. Let's proceed to some vocabulary of the legal topic. But before that, we have a few more features. It's the usage of pairs of words from different languages led to the emergence of mixed language doublets in legal English. Among those examples of mixed language doublets are breaking, entering, fit and proper, lands and tenements, will and testament. Що це у нас? Знову ж таки, вплив інших мов, так, привід до того, що в нас виникли like doublets in legal language. So it means we have two words with synonymous or very similar meaning that are used in pairs, yeah, and we cannot just get rid of one of those words. Тобто у нас є такі пари слів, так, одне з яких є англійським типовим, а інше є запозиченим з borrowed from Latin or French, and both of them are used in official legal documents, and we cannot get rid of one word. So, for example, we have expression breaking and entering. У нас є English word breaking and French word entering. Тобто це проникнення. So we can discuss breaking and entering in terms of somebody's real estate. Yeah, but we still cannot get rid of any of those words. We still use both of them. Fit and proper. So it's like both of them are synonyms. One of them is English, the proper is French, but we still use two of them. We use the whole pair, or lands and tenements. So here the words are not totally synonymous because land is about the land and tenements, it's about all that is on this land, all the property, все майно, так, на землі, це у нас tenements. Nonetheless, we cannot get rid of one of those words. То ми, коли використовуємо цю пару, ми не можемо опустити одне зі слів та просто сказати lands, fit or breaking. Нам потрібна вся пара, так? Англійське слово та запозичене слово. And will and testament. Це у нас заповіт та заповіт. Але ми не можемо просто сказати will, we have to use both words, will and testament, because this is also a tradition, and legal English is very much about tradition. Okay, one more feature. Legal English contains some words and titles, such as employer and employee, lessor and lessee, in which the reciprocal and opposite nature of the relationships is indicated by the usage of alternative endings, er, or, and e, long e. So what does it mean? We have the pair of words that show the reciprocal nature of relationships. У нас є пари слів, так, які показують взаємні стосунки двох якихось людей, особливо якщо це відображено в документах, контрактах тощо. Наприклад, роботодавець та найманий працівник. Employer is the person who employs somebody, тобто роботодавець, and employee is the person who is employed. Тобто той, кого наймають, це в нас employee або найманий працівник. Lessor and lessee, так, це орендар та орендодавець та орендар. У нас lessor is the person in charge, who is the owner of the land, and lessee is the person who kind of is the tenant, who kind of borrows this land or rents the land. We also have fiancé and fiancée, це в нас наречений і наречена, fiancé and fiancée. Тобто ці суфікси, так, вони показують
взаємність характеру стосунків когось, так, де хтось у нас one person is in charge, the other person is not, yeah, so or vice versa. And typically the suffix ee is typical for the person who is not in charge. For example, employee – це працівник, lessee – це той, хто бере щось в оренду, а не той, хто віддає. Так, і ми по суфіксу вже можемо в деякій мірі визначити роль особи, навіть якщо ми не знаємо значення слова. І це ee, long e, it's typical French suffix. Це такий типовий французький суфікс, запозичений з французької. Тобто слова як employee, lessee or fiancé, they are borrowed from French. Okay, let's move on. Let's proceed to the next slide. Here we've got the vocabulary. Тут у нас словник, слова, пов'язані з темою legislation. So the first verb, дієслово, it's to accuse. So he was accused of a serious crime. Example, he was accused of a serious crime. Accused – це у нас звинувачувати. Він був звинувачений в серйозному злочині. Accused is always followed by preposition of. Accuse somebody of something. У нас в слові accused, в дієслові завжди присутній прийменник of, звинувачувати когось в чомусь. Також у нас тут passive. Пасив – це також типова риса legal English, because legal English, everything in legal English is very formal, very official and very impersonal. Так, знеособлене. Тому ми використовуємо пасив, щоб ще більше зменшити оцю якусь особисту відповідальність чи причетність, зробити те, що ми кажемо, чи пишемо, ще більш офіційним, знеособленим. Тому у нас багато пасиву, так, пасивних конструкцій. І дуже багато кліше, тобто того, що завжди буде так. Ми не можемо для чогось використати синонім. Там сьогодні сказати felony, а завтра там wrongdoing. Ні, в нас повинно завжди бути одне і те саме слово, термін для одного значення, щоб не було ambiguities, щоб не було неточностей, так, в трактуванні. То саме тому з легальними текстами, різними юридичними, дуже добре справляються різні перекладацькі там додатки, сайти, програми, той же Google Translate чудово перекладе будь-який юридичний текст, тому що весь текст стандартизований. Тобто він для того, щоб було тлумачення завжди однаковим, а не двояким, у нас стандартизовані тексти, в них одні і ті ж кліше постійно повторюються, відповідно, нам доволі легко машинним перекладом перекладати юридичний текст, на відміну там від художніх чи будь-яких інших. Тобто вони перекладаються особливо точно. Але, втім, все одно лексику краще вивчати, так, не надіятися на перекладацькі додатки, тим паче, що тут у нас на цьому слайді лексика більш загальна і може бути використана і в повсякденному спілкуванні. І наступне слово у нас attorney. Attorney – it's a type of lawyer. Це у нас адвокат, тобто type of lawyer, тип юриста. І одразу в наступному прикладі це слово фігурує, у нас є слово bribe. Це або хабар, або платити хабар, тобто підкуповувати когось. Bribe an official, a person in authority. And our example, their attorney bribed the judge into giving a lenient sentence. Їх адвокат підкупив суддю для того, щоб отримати lenient sentence, м'який вирок. Lenient у нас, it's the opposite of cruel. Yeah, lenient means not very harsh, not very severe, like not a huge jail sentence. Next one is copyright infringement. Copyright, it's about intellectual property. It's about some intellectual property belonging to one person. Так, це copyright це щодо юридичного регулювання інтелектуальної власності. But it's not a crime. We can call that an infringement. Infringement – це порушення, яке є не таким суворим, як злочин, як felony. У нас далі буде йти слово felony. Так от, infringement – it's like a lesser crime, yeah? So if we make infringement, or if we do infringement or misdemeanor, it means it's not a serious crime. It's rather something lesser than that, something that is not punishable like a real crime. Next pair of words, we've got court versus trial. І те слово у нас означає суд
Тобто court чи trial, яке потрібно використовувати в яких випадках. Court – це у нас приміщення суду, так як інстанція судова. And trial – це сам процес, судовий процес. So attorney went to the court for the trial, yeah? The witness went to the court, but for the trial. So we can use those two words in one sentence. Yeah, I'll have a trial today. This trial will happen in court. So where will it happen? It will happen in court. Trial – це не саме процес. Defend – захищати. So typically attorney defends people in court. Yeah, attorney it's the one who defends people who come to court for the trial. Next word is evidence, доказ. В українській мові доказ злічуваний, тобто можемо зробити множинну форму докази. В англійській мові такої опції немає, у нас доказ не злічуваний, тобто якщо ми кажемо, у нас там мало доказів, це звучить як трохи доказу. Yeah, we have little evidence, or we have much evidence. So this word is uncountable. And our example, the study finds little evidence of overt discrimination. The study finds, тобто дослідження знаходить мало доказів, overt discrimination – це відкрита та очевидна дискримінація. Felony. So felony it's more serious crime than just misdemeanor. Felony it's a real crime punishable by law. Yeah? Something person can go to jail for. Тобто crime – це у нас саме злочин такого більш серйознішого роду. And our example, he pleaded guilty to 6 felonies. Тут в одному реченні одразу кілька юридичних кліше. Він визнав свою провину у 6 злочинах. To plead guilty means to accept your guilt. Yeah, it means that you are open and confess. Yeah, and you say, yes, I'm guilty. This means to plead guilty, confess, зізнаватися, plead guilty аналогічно, визнавати свою вину. Так, і ми повинні завжди використовувати це кліше в такому сенсі. Ми можемо слово plead замінити на щось інше. Так, we plead guilty, somebody pleaded guilty, he pleaded guilty. This is a cliché, a fixed legal phrase. Next one is sentence. Це слово ми знаємо як речення, але якщо йдеться про контекст саме юридичної англійської, то sentence – це у нас судовий вирок. And our example, he was sentenced to 5 years in prison. Це слово ми також можемо використовувати як дієслово, засуджувати, присуджувати комусь щось, так, засуджувати когось до чогось. Тобто він був засуджений до 5 років у в'язниці. He was sentenced to 5 years in prison. He got a lenient sentence. Він отримав м'який вирок. Or he was sentenced to death. He was sentenced to 5 years, to 2 years. He was sentenced to some public work, and so on. And the final word for today is to sue somebody. Sue – це починати якісь юридичні дії проти когось, проти компанії, якоїсь особи, організації тощо. Часто це слово це перекладають як засудити когось. Але це не зовсім так, тому що sue – це саме почати процес, так, тобто подати, бути позивачем щодо когось. І у нас тут приклад. The fired workers sued the companies. Звільнені працівники так позвались на компанію, тобто подали позов проти компанії. So if you sue somebody, it means that you initiate the legal action against somebody, yeah? And you want this person or this organization to be punished, to be responsible for their actions. This is to sue somebody. And let's move further. Let's move further to the next slide. Давайте рухатись далі до наступного слайду. Тут у нас починається наша граматична тема. Once again, this grammatical topic is not limited to legal English and could be used in any context. Так, у нас, як і завжди, граматична тема не обмежена якоюсь вузькою специфікою, може використовуватись будь-де, але має такий формальний характер. Тобто сьогодні ми поговоримо про reported speech statements, про репортовану мову, тобто непряму мову, твердження. Взагалі, спочатку потрібно визначити, що таке пряма та непряма мова.
Хтось пам'ятає це з української, хтось, можливо, забув, тож ми нагадаємо. Пряма мова – це, по суті, цитата. Цитата, яка в нас зазвичай пишеться в лапках. Так, непряма мова – це коли ми переказали слова когось. Тобто, якщо я скажу I'm fine, це моя цитата, це моя пряма мова. Якщо ми хочемо зробити непряму, she said that she was fine. Так, вона сказала, що вона в порядку. Це переказ моїх слів, тобто це вже непряма мова. З поняттями ми розібрались. Звичайно, тепер щодо пунктуацій. Як і в українській мові, в англійській мові лапки можуть бути не завжди присутні. І виглядати вони можуть по-різному. Взагалі лапки ми називаємо англійською quotation marks. Quotation marks, тому що quote – це у нас цитата, а quotation marks – це у нас, відповідно, знаки цитування, тобто лапки. Вони можуть бути ось такими, як ми бачимо в середній колонці на слайді, тобто звичайними стандартними, до яких ми звикли, але частіше ці лапки, які ми бачимо на екрані, називаються French type quotation marks, це такі як французькі лапки, так, нейтиви їх називають, але вони не дуже популярні. Тобто це як виняток. Частіше вони використовують одинарні лапки, тобто inverted commas, тобто кома не тим боком, так, по суті. Тобто одинарні лапки більш поширені, але це не правило, тобто можна використовувати будь-які з них. You can use French type quotation marks, you can use inverted commas, it's up to you, but the second type is just more popular. Другий тип просто більш поширений. Також можна взагалі обійтись без лапок, навіть якщо ми цитуємо пряму мову когось, if it's a dialect, якщо це діалог, так, або якщо, тобто в творі якомусь, так, художньому оповіданні, або якщо це щось неформальне, so if we just retell the conversation with somebody in our chat, in DM, when we write some person in DM, так, то ми можемо, в принципі, в неформальному контексті упустити лапки, і це буде не страшно. Because punctuation is often disregarded in English. Пунктуація часто опускається, так нею нехтують. Ну що ж, з лапками ми розібрались, тепер поговоримо про те, як правильно переказати чиїсь мовлення англійською граматично. Головна відмінність від української – це те, що в нас відбувається при переказі чужої мови, при рапортуванні, тобто створенні непрямої мови, відбувається такий граматичний shift. So we shift one tense back. Ми наче посуваємось одним аспектом назад. Тобто ми бачимо це в нашій таблиці. Якщо в нас цитата була в present simple, то репортована мова непряма буде вже past simple. Так, якщо цитата була в present continuous, репортована версія буде в past continuous. Якщо цитата була в present perfect, репортована версія в past perfect. Так, якщо в past simple, також past perfect. Це все ми бачимо. Якщо і оригінальна цитата була в past perfect, то вже немає куди далі і зміщувати назад, тому що це, по суті, найстаріший минулий час аспект. Тому, відповідно, так і залишаємо. Так, воно залишається в past perfect. Далі модальні також змінюються на свою минулу форму. Тобто will змінюється на would, can на could, may на might. Як це виглядає на прикладах? Тут у нас такі доволі наочні, простенькі приклади. Direct speech and reported speech. Direct speech. I always keep my promises, she told me. У нас її цитата, так? Я завжди дотримуюсь своїх обіцянок, вона мені сказала. І рапортована мова. She told me that she always kept her promises. Вона сказала мені, що завжди дотримувалась своїх обіцянок. Так, що в нас змінилося? Ми додали сполучник that, що, так? Вона сказала мені, що. She told me that. Інколи його можна опускати. Конкретно в цьому випадку ми можемо опустити that. She told me she always kept her promises. Тут можна that опустити, так, і речення від цього не втратить сенсу. І зміна, яка в нас відбулася, у нас теперішній present simple змінився на минулий past simple. Чому відбулася зміна? Тому що у нас є фраза «вона сказала мені», вона в past, ця фраза в past simple. Відповідно, нам потрібно узгодити часи, так, узгодити аспекти, адже в нас є таке правило coordination of tenses, так, нам потрібно все-таки узгоджувати наші аспекти, тому що минулий, як відомо, притягує ще більше минулого, теперішнього та майбутнього, і ми не повинні нехтувати цим. Тобто, коли в нас є щось в past simple, то
наступна якась фраза, яка йшла до чи після, особливо в тому самому реченні, повинна бути в past simple. Це так стилістично правильно, воно звучить стилістично краще. Тобто вважається не дуже стилістично вірним або взагалі невірним. Це, наприклад, поєднувати past або present в одному реченні. Тут, якщо я скажу she told me she always keeps her promises, це стилістично недоречно, тому що в нас told в past, а keeps в present. Так, це виходить неправильно. Ми повинні змінити present на past. Якщо ж у нас рапортуюче слово буде в теперішньому часі, вона каже, що завжди дотримується обіцянок. В такому разі цей shift не потрібен. So she tells me that she always keeps her promises. If we stick to present, we don't need to make any shifts. Так, тобто, якщо ми не відходимо від теперішнього часу, то нам не потрібно ніякого часового шифту, так, ми можемо це залишити в теперішньому часі. She tells me, she claims that she always keeps her promises. Вона стверджує, що завжди дотримується своїх обіцянок. Знову ж таки, тут не все так однозначно. Це linguistics, it's not a math totally, 100%. So we have some exceptions connected to our emotional attitude. У нас є деякі винятки, пов'язані з нашим емоційним ставленням. Ну, наприклад, якщо ми не віримо, тому що каже людина, піддаємо сумніву її слова, ми можемо цей shift не робити, навіть тоді, коли він, здавалося б, не потрібен. Наприклад, я скажу I'm a good swimmer, так, я добре плаваю. Якщо ви мені не вірите, то ви можете сказати she tells she was a good swimmer, так, і звучить так, наче ви сумніваєтесь в моїх словах. Тобто вона твердить, начебто вона хороший плавець, так, то ми додаємо таку нотку сумніву за допомогою оцього минулого часу. Якщо ми переказуємо в теперішньому, наше твердження таке більш нейтральне та просто переказ інформації. Далі, дивимося, як відбувається shift зазвичай. У нас другий приклад речення present continuous. She's threatening to fire her out now. They told us. He's threatening. Він погрожує звільнити її зараз, так? Вони нам розповіли. They told us that he was threatening to fire her out then. У нас тут відбулось одразу дві зміни. What is threatening змінилось на was threatening, тому що present continuous змінився на past continuous. Зрозуміло, через те, що reporting verb told у нас в минулому. Також обставина now змінилась на then, тобто зараз змінилась на тоді, тому що змінився контекст. Так, в той період дія відбувалася зараз. Для нас, якщо ми переказуємо, це було уже тоді. Тобто ми дивимося з точки зору майбутнього і, відповідно, змінюємо обставину залежно від того, як змінилася ситуація. То якщо ситуація не змінилася, так, у нас є цитата I will come later, я прийду пізніше. Вона сказала, що прийде пізніше, так? Пізніше все ще актуально, тому ніякої зміни не відбудеться. She told me she would come later. То ця зміна залежить від контексту. Чи змінився контекст, чи змінився часовий проміжок, чи вже минув той час, чи ще ні. Від цього залежить, чи потрібен нам shift обставини, чи ні. Наступний приклад. Present perfect змінюється на past perfect. Tom said, my friend has never denied such a possibility. Tom said that his friend had never denied such a possibility. У нас тут has never denied змінилося на had never denied, тобто одним аспектом назад, так, до past perfect. Чому? Тому що, знову ж таки, у нас reporting verb said is in the past. І знову ж таки, що ж відбулося раніше? Tom said or his friend had never denied. Of course, the second thing, yeah, his friend has never denied even before Tom said that. That's why it should be older, yeah, we should use past perfect for that. Тобто у нас одночасно кілька правил находять одне на одне, так, і змушують нас використовувати саме цей варіант, саме past perfect. Next shift, past simple changes into past perfect as well. They advised him to refuse his last time I said that they had advised him to refuse the previous time. У нас змінилося last time
на останній раз, так, на минулий раз, тому що змінився контекст. Звісно, контекст міг і не змінитися, якщо це таке дійсно був останній раз, так, а після цього не було більше жодних разів. Тоді ми можемо і залишити last time. Тобто ця зміна залежить від потреби в зміні. Так? The next thing. Will changes into would. Тобто модальні слова в нас мають свої минулі форми, а will – це в нас також модальне слово. Тобто це таке свого роду future in the past в нас з'являється. The chef will blame him. The chef will blame him. They said that the chef would blame him. Так, вони сказали, що шеф буде його звинувачувати. В нас, якщо ми дивимося на речення з точки зору минулого, ми повинні використовувати саме форму would, так? Тому що це в нас, по-перше, узгодження часів, по-друге, future in the past topic. Next, model can changes into would. Sam can easily recommend a good employee. Так, Sam може легко порекомендувати хорошого працівника. He told. He said that Sam could easily recommend a good employee. Він сказав, що Сем міг легко порекомендувати хорошого працівника. Тобто в нас частини узгоджуються, said узгоджується з could, так, і відповідно відбувається зміна модального в теперішньому на модальне в минулому. І аналогічно may і might. Так? May – це теперішня форма модального, про possibility, про вірогідність чогось, і might – це минула. So she may insist on her rights. Вона може наполягати на своїх правах. My assistant said. My assistant said that she might insist on her rights. Так, мій асистент сказав, що вона могла б наполягати на своїх правах. Тобто, загалом, щодо теми reported speech, звичайно, ми бачимо таку табличку, так, який потрібно зробити shift коли, а також ще популярна табличка, які обставини змінити на що. Ну, там, наприклад, yesterday зміниться на the day before, так, вчора зміниться на за день до, там, last зміниться на previous і так далі. Але це все залежить від контексту, тобто краще не завчати жодних табличок, а вловлювати закономірність. Тобто, що в нас відбулося? Чому? Тому що ми узгоджуємо часи. Минулий притягує минулий, і тому ми повинні, якщо в нас в одному реченні немає цитати, а при тому є рапортуюче слово в минулому, то і все речення повинно якось з ним узгодитися, до нього підтягнутися, так би мовити. Це перша річ. Друга річ – це ми дивимося на порядок речей, в якому порядку вони відбулися. Спочатку щось відбулося, а потім нам про це повідомили. Так, відповідно, past perfect з'являється доволі часто. І думаємо про те, чи змінився контекст, тобто, чи потрібно нам змінити обставини. Так, нам цитату говорили про п'ятницю, а сьогодні вже там, припустимо, вівторок. Так, відповідно, це вже не завтра, а кілька днів тому. Тобто ми дивимося на зміну обставин не способом заучування якихось табличок та слів, які змінюються один на одне, а способом розуміння. Тобто ми дивимося, наскільки змінився контекст реально, так, і сприймаємо кожне речення як реальне речення, так, а не граматичну вправу в вакуумі. So it really helps us to try to see the general thing, the general tendency. Тобто ми дивимося на граматику глибше, намагаємось зрозуміти якісь закономірності. Можливо, важко, можливо, не відразу, так, але це метод ефективніший, ніж заучування таблиць. Хоча таблиці нам допомагають, because they help us with creating the system, with systematizing what we know about grammar. Okay, now it's time for us to move on. It's time for us to move further. Так, зараз у нас вже добігає час кінця. В принципі, ми можемо попрактикуватися в чаті, якщо хтось має бажання написати якусь цитату, а потім непряму мову, тобто переказ цієї цитати, будь-яку коротеньку, просту. You are welcome to do that. It would be great. We can look at your quote and maybe correct some mistakes. Якщо в когось є ідея щодо якоїсь цитати, яку можна нижче оформити в пряму мову, то давайте це зробимо. Так, можна одразу два речення, тобто цитату і непряму мову. Можна один варіант, так, і ми придумаємо інший. Тобто, давайте спробуємо якусь міні-практику в чаті перед завершенням нашої сьогоднішньої лекції. А далі приступимо до корисних посилань. Ну що ж, чекаю на ідеї.
непрямої мови чи цитат. Цитату можемо подавати без лапок. You can skip quotation marks, that's totally fine. Тобто ситуація, як в нас зараз, коли у нас, наприклад, є якесь спілкування в чаті неформальне, так, то лапки можуть бути we can disregard the quotation marks. Ми можемо знехтувати лапками. Написати якусь коротку цитатку без лапок або з, та її рапортовану версію, тобто її переказану версію, через що. Так, ну поки не бачу прикладів, можливо, в мене не оновлюється чат, можливо, їх просто немає. Так, ну що ж, можливо, в когось ще з'являться приклади до завершення нашої лекції, а поки давайте розглянемо наш наступний слайд з подарунками від компанії Englishdom. So, the company Englishdom offers you, the company of Englishdom that actually organizes our free classes, offers you individual training with a teacher, yeah, on a digital platform via Skype. Or training with a native speaker. Yeah, so you can opt for the Ukrainian speaking professional or a native speaker. Тобто доступні заняття також з носієм мови на платформі Englishdom. You have your personal supervisor who tracks down your progress and can correct your schedule. Ви можете також займатися з особистим куратором, який відстежує ваш прогрес та коригує розклад. Також у нас доступні корисні посилання на наступному слайді, і ми вже бачимо в чаті першу цитату та її непряму версію. I will do this tomorrow, she told me. She told me that she would do that tomorrow. Чудово, так, чудово написала варіант Софія. Єдине, що тут, знову ж таки, залежить від контексту. Якщо нам це сказала людина і сьогодні ще той же день, коли ми це переказали, тобто завтра залишається завтра, то все буде саме так, як написала Софія. Тобто tomorrow залишиться без змін. Якщо ж, наприклад, цитата I'll do it tomorrow прозвучало в суботу, а сьогодні от уже вівторок, тоді в нас tomorrow зміниться відповідно на the next day, наступного дня, так? She told me she would do that the next day, або там the following day, так? Наступний день. Тобто, відповідно, це вже не завтра, а зміниться контекст, отже, зміниться обставина. Тобто, цей shift обставини, the shift of circumstance, він не fixed, так? Він не якийсь такий вивчаємий з таблички, а він такий змінний, тобто залежить від того, чи змінився час, чи є ця цитата актуальною, тощо. Приклад, the example is great and the shift happened, тобто Софія змінила will, так, на would, тому що у нас узгоджують часи, told і would, у нас future in the past, у нас друга форма модального дієслова. Тобто у нас will і would – це одне і те ж дієслово в двох формах, в теперішній та в минулій. Отже, можливо, в когось будуть ще якісь варіанти цитат та непрямої мови. You're welcome to write them in chat. Before that, we've got the set of words on legislation in English. У нас сьогодні в корисних посиланнях набір слів на тему legislation, законодавство англійською, article on the topic AI clears up images of fingerprints to help people with identification. AI – це у нас Artificial Intelligence, штучний інтелект, так, роз'яснює зображення відбитків пальців, fingerprints – це відбитки пальців, щоб допомогти з ідентифікацією, maybe of some criminals. Video about the FBI Australia and Amber Heard, and the video about mixing business with pleasure. Так, особливо рекомендуємо, як завжди, відеоконтент, бо це практика одночасно майже всіх аспектів, окрім говоріння. So don't disregard watching as much of English video content as possible. So that is it for today. Thank you for your attention. We can proceed to our final part. I'm really happy that some of you still managed to join us despite electricity troubles, all the blackouts, and all the
Changing circumstances. Так, дуже дякую всім, хто зміг доєднатися, незважаючи на трабли, проблеми з електрикою, на обставини, що змінюються. Зараз важко щось планувати, але деколи все ж таки є бажання навчатись в цих непростих умовах, що прекрасно. Тож давайте продовжувати в тому ж дусі та до зустрічі наступного разу у четвер. Так, дякую, пані Олеся, за чудову лекцію. Друзі, сьогодні ми стартували 4-й тиждень навчання. Дякую вам за цікавість до нашого курсу. Вже в четвер ми зустрінемося тут та продовжимо навчатись бізнес-англійською. А поки слідкуйте за нашим телеграм-каналом, де скоро буде презентація сьогоднішньої лекції та домашнє завдання. Всім гарного та спокійного вечора. До зустрічі!